ٹیم شہزاد لوہا پاڑ جو کہ دانیہ شاہ کے شوہر ہیں، ناظرین کرام ان پر بہت بڑا حملہ ہو گیا ہے۔ ناظرین کرام آپ کو بتاتے چلیں، کچھ دن قبل انہوں نے دانیہ شاہ جو کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی سابقہ اہلیہ تھی ان سے شادی کی۔ شادی کرنے کے بعد جناب ان کو بہت ہی قتل کی دھمکیاں آنے لگیں، یورپ سے، امریکہ سے، یو کے سے، یو ایس اے سے، پورے پاکستان بلکہ پورے ملک سے۔ تو دوستو جناب دھمکیاں آنے کے بعد حکیم شہزاد لوہا پاڑ کی زندگی کو خطرہ پڑ گیا ہے۔ بہت بڑا حملہ ہوا ہے ناظرین کرام، اس کے ڈیرے پر موجود ہیں، مکمل سچویشن، مکمل صورتحال جناب آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ حکیم شہزاد کی زندگی اس وقت کتنی خطرے میں ہے اور کون کون جناب ان پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہے حکیم شہزاد کے ڈیرہ ہے، یہاں پر ویٹنگ روم ہے، یہاں پر لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر اس سے حکیم کی دواخانہ بھی لیتے ہیں۔ تو دوستو آج کل ٹاپ ٹرینڈ پہ چلنے والا دانیہ شاہ کا شوہر حکیم شہزاد المعروف لوہا پاڑ پر جناب بہت ہی بڑا جناب ایک اٹیک ہو گیا ہے، حملہ ہو گیا ہے، اور کیونکہ دشمن بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جب انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو میں مکمل اپڈیٹ آپ کو دینے والا ہوں۔ سب سے پہلے جناب یہ انٹرویو ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، جناب ہم علاقہ مکین والوں سے جو ساتھ ساتھ بستے ہیں ان لوگوں سے پوچھتے ہیں، حکیم شہزاد المعروف لوہا پاڑ جناب ان کے سامنے کوٹھی ہے، اس کے سامنے جو لوگ بستے ہیں ان کے ساتھ جناب ان کا کیا رد عمل ہے، کیا رویہ ہے، اور جناب لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ جناب لوگ جو ساتھ بستے ہیں اصل حقیقت کا پتہ ان کو ہی ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام، اپنا نام بتا دیں۔ محمد آصف۔ محمد آصف بھی ہمارے ساتھ آصف بھائی جناب سب سے پہلے جناب آپ کو ماشاءاللہ مبارک ہو کہ آپ کے ایک بستی کو 4 چاند لگ گئے ہیں، ہاں جی، اور جناب حکیم شہزاد لوہا پاڑ نے تو آپ کی بستی کو زمین سے لے کر آسمان پر کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ پاک تو صحیح بات ہے، تو عزت وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت بھی اللہ پاک کے ہاتھ میں، ذلت بھی اللہ پاک کے ہاتھ میں۔ حکیم شہزاد لوہا پاڑ کی بیک گراؤنڈ زندگی کے بارے میں، یعنی شروع میں جناب یہ کیا تھے، اب کیا بن گئے؟ سر شروع سے تو میں نہیں جانتا، میری اثر یہ ہے دریا چناب کی۔ صحیح بات، جب سے میں آیا ہوں تب سے میں ان کو جانتا ہوں، صحیح بات۔ مجھے ہو گئے تقریباً 7-8 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا 7-8۔ تو پہلے پیری مریدی کرتے تھے، تھوڑا بعد حکمت کرتے تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کو دیا ہے، کر رہے ہیں، صحیح بات ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، شفا پا رہے ہیں۔ تو آخر کسی کو آرام ہوتا ہے تو آتا ہے دوائی لینے کے لیے، صحیح بات ہے۔ جب کسی کو نہیں آتا تو نہیں آتا۔ اچھا یہ بتائیں، اب انہوں نے ماشاءاللہ چوتھی شادی کی ہے جس کی وجہ سے زیادہ وائرل ہے، چوتھی شادی وہ بھی جناب ڈاکٹر عامر لیاقت کی سابقہ جو اہلیہ تھی وہ ہے دانیہ شاہ، اس سے انہوں نے شادی کی جس کی وجہ سے وہ اب زیادہ سوشل میڈیا پر شیئر ہو رہے ہیں۔ تو اس بارے میں کیا علاقہ مکین اس شادی سے خوش ہیں یا نہیں؟ سر خوش ہیں، کیوں نہیں خوش ہیں؟ الحمدللہ انہوں نے حق کیا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، بڑا ایشو نہیں ہے، حق ہر انسان کر سکتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ زنا کرنے والے جو لوگ ہیں وہ زنا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے حق کیا الحمدللہ، اس میں کوئی وہ شک نہیں ہے۔ اب جو پچھلی 3 بیویاں ہیں اب ان کو صحیح طرح برابر طور پہ حق مل رہا ہے؟ 3 بیویاں کو تو ہمیں نہیں پتا، اچھا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا مجھے 6-7 سال ہو گیا، مجھے پورا یعنی اس کا معلوم نہیں ہے۔ بابا جی سے پوچھا۔ السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے؟ میں جگہ پڑھ کیا حال ہے سی؟ ٹھیک ہو سر؟ جی طبیعت سے ٹھیک ہے؟ جی اچھا ماشاءاللہ تسی تھوڑے مکینے وے تے نام ڈالے وے کتھوں دے وے؟ میں دور دے وے؟ اچھا چالیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم کیا حال ہے بابا جی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر۔ ٹھیک تمہارا گھر ہی ہے؟ جی جی اچھا رشتہ دار ہے سارا، تمہارا رشتہ دار کیا لگتے؟ بس سکا ہے، مطلب قریبی رشتہ دار؟ قریبی اچھا قریبی رشتہ دار ہے، ماشاءاللہ تو کو سب کی پہلے مبارک ہوئے تے تمہارا ماشاءاللہ رشتہ دار جڑا ہے آسمان سے پہنچ گیا ہے، آسمان کی بلندی کو چھوڑ پہ گئے، اور تو کو کیا محسوس تھی نا پہ؟ ٹھیک ہے صحیح کاروبار اللہ باؤنڈے ویسے غریباں کو دینا پہ، اچھا مکان بنوا کے ہر شاید دینا پہ۔ اچھا مکان بنوا تو تیرے سامنے دیتے؟ ہاں دیتے نا، اچھا 2 کیچے لا کے دینا پہ، اچھا پلنی بدوا کے دینا پہ، اچھا بڑے کام کیتے۔ واہ جی واہ۔ مسجد پیسے ٹکے دے اچھا الحمدللہ اللہ پاک ایک بہنڈے وے نے بڑی مدد کی تھی لوکاں دی تھے، بڑے علاقے والے خوش نے کول اللہ پاک ایک بہنڈے وے اچھا انہیں بڑی مدد کی تھی لوکاں دی تھے، صحیح ہے۔ یعنی کہ کوئی ایسے غریب گھران ہیں جنہاں نے گھر دے موٹر پمپ تک کیا نہیں ہوندے، بیچارے پانی دی گرائی اتھے نہیں کر سکتے اچھا لیکن انہیں الحمدللہ بہن گھریں تعاون کیتے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا انہیں گھر ساری دعا ہے اللہ پاک ایک بہنڈے وے بہت ترقی دے وے۔ دوستو اصل تعریف یہ ہونی ہے دوستو جو علاقے والے کریں، علاقہ مکین والے کریں، کیونکہ اکثر جناب کہیں دی ترقی کو دیکھ کے لوگ جل دیں، لوگ سڑ دیں، دل وچ کوڑ محسوس کریں یار فلاں تے زیادہ ترقی کر اساں کیوں نہیں سے کر سکے؟ ان دے بارے کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک بس سڑن والے کو ول ہن کیا آکھ سکتے ہیں،
हिदायत जरा अता फरमाए। नाकाम थींदे वालू सड़दा रहंदे लेकिन अल्लाह पाक तरफ को दुआ है अल्लाह ताला को शफा देंदे हिकमत वाला ये सिलसिला ये शुरू की नहीं चलदा हुंदा इन्हां जी जी शुरू दा शुरू की नहीं अरसा इन्हां दराज तो इन्हां दे बाबे को लाना अच्छा जी। चलो ये दसो असा अक्सर डिठे से ते इलाके वाले क्या इलाके वाले तो दवाई कितने या सिर्फ बाहर ले आंदे ना इथे गिंदन अच्छा हाँ गिंदन उन्हें कोई एतमाद है ही नहीं अरे इस्तेमाल है अच्छा गिन अल्हम्दुलिल्लाह पैसे कहन गिंदे हां इलाके वाले को जेरी दवाई था देनन अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह पैसे कहन गिंदे फ्री फ्री दवाई देन जितनी भी देना जितनी भी देन माशाल्लाह सारे इलाके वाले खुश ये नसीब इलाके वाले ने बड़ा यो है डॉक्टर साहब दा बड़ा यो है करम है अच्छा, जितने भी माशाल्लाह दवाई गिनने ते फ्री देनन फ्री देना अल्लाह पाक नो को सेहत देवे शफा देवे दुश्मन दा वार खता करे सारी दुआ है कुछ दिन पहले वाला एक खबर चल रही है सोशल मीडिया पे कि गैर मुल्क विचों उन्हें को मारा ते धमकियां दिया इंदे बारे क्या ये सर में अच्छा क्योंकि मेरे को टच मोबाइल क्या नहीं मैं ये चीजें यूज क्या नहीं असा ये चीज जिठे से ना जी। हुन अगर मिसाल तौर ते अल्लाह ना करे कोई आती कथा करन पवे ने ते वल अहले इलाका सारे नाल थी इंशाल्लाह नाल बिल्कुल नाल हक दी आवाज को बुलंद करे इंशाल्लाह जी नाज़रीन क्योंकि कराम सारे इलाके दा माशाल्लाह अच्छा है मान है मान है करे वाकई और लोगों ने दाद भी करेंदे अगर खुदा ने खासा कोई आज बन सी तो इंशाल्लाह सनाल असा नाल सो नाज़रीन कराम जनाब ये हैं अहले इलाका वाले जो कि हकीम शहजाद आल मरूफ लोहा पहाड़ के जनाब मकीनी हैं इलाके वाले हैं उनका इंटरव्यू ले रहे हैं वो बड़े ही खुश दिली से जनाब दे रहे हैं अब जनाब सोचना ये था कि जनाब इलाके वाले क्या कहते हैं क्योंकि कुछ लोग तनकीद का निशाना करते हैं अब उनके लोगों के मुंह पर भी ताले लग जाएंगे जो तनकीद का निशाना बनाते हैं अल्लाह पाक मजीद तरक्की अता फरमाए अब उनके तो शोहरत के डंके बज रहे हैं आज सोशल मीडिया पर जनाब ट्रेंड बना हुआ है लेकिन इलाका मकीन क्या कहते हैं क्या वो उनसे खुश हैं उनका माजी क्या था मुस्तकबिल अब क्या है और जनाब वो आजकल जनाब बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है उनकी वीडियो तो जनाब हमारे साथ कुछ मकीन लोग मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वालेकुम अस्सलाम सर क्या हाल है अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अच्छा सर आपसे पूछना चाहते हैं हकीम शहजाद माशाल्लाह आपके इलाके की मशहूर शख्सियत हैं हाँ इस जी। वक्त सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड पे चल रहे हैं हाँ जी। तो उनकी माजी के बारे में यानी पिछले हालात के बारे में वो क्या मिसाल के तौर पर कहाँ से शुरू थे अमीर थे गरीब थे और कहाँ तक जनाब सिलसिला चला और या कहाँ तक जो पजीर रही हो पहले भी सर ये बात है पहले भी वो अमीर थे अच्छा ये पीरी मुरीदी भी करते थे और हकीम भी थे अच्छा अच्छा पहले भी ये जद्दी पुश्ती हकीम है अच्छा ठीक है ना पहले भी हकीम थे अब तो माशाल्लाह आपकी दुआ के आपके सामने है सही बात है ठीक है ना बाकी पहले भी हम इनसे खुश थे पहले भी ये शेर हैं ठीक है ना हमने जब भी इनको आवाज लगाई है इलाके में सही है किसी ने भी तो पहले भी ये उसी टाइम आए हैं आज भी ये अलहमद हमारे इलाके की शान है इलाके की शान है वाकई बात है नाज़रीन इकराम तो जनाब आज जनाब नाम आता है तो हकीम कौन सा हकीम जनाब हकीम शहजाद लोहा पहाड़ का जब नाम आता है तो इस वक्त जनाब शोहरत के डंके बजते हैं आज तो माशाल्लाह अच्छा ये बताएं क्या पहले आप भी चौथी शादी माशाल्लाह उन्होंने की है तो उससे पहले कितनी बीवियां उनकी इससे पहले मेरे ख्याल में 2 बीवी आए हैं 2 हैं या 1 हैं ये ज्यादा हमें पता नहीं है ज्यादा मालूम हाँ ज्यादा मालूम नहीं है अच्छा हाँ। आप जो शादी की है तो इस शादी का वलीमा भी क्या है नहीं ये पता नहीं है हमें अच्छा हाँ हमें सही सही अच्छा पता नहीं है। तो अच्छा ये बताएं शादी का भी पता लगा क्या शादी ये की है। इलाके वाले जो गरीब लोग हैं क्या हाँ। उनकी ये मदद करते हाँ हैं बिल्कुल करते हैं? बिल्कुल करते हैं बिल्कुल करते अच्छा हैं किस हवाले से हर हवाले से करते हैं अच्छा। माजी हवाले से इमदाद करते हैं हम्म। ये मेरे साथ घर है एक वो उनका मकान बनवा के दिया है इधर मकान बैठ भी रहे- बना के हाँ दिया। मुकम्मल अच्छा। मकान और दिया है और इलाके में जिस किसी को किसी चीज की जरूरत हो दवाई की हम्म। जरूरत हो पैसे नहीं है दवाई दे देते हैं अच्छा और यानी कि जमीन की जरूरत हो जमीन लेके देते हैं वाह। मोटरें भी लगवा दी हैं नलके भी लगवा दिए हैं वाह। बहुत यानी कि दूर दूर तक यहाँ तक जी नाज़रीन खुले में कराम बनवा के दिए हैं। हमने तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह। सोशल मीडिया पर कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं कहते हैं कि सिर्फ जो है नाम की इसी तरह नहीं, जनाब नहीं, सिर्फ जो है दिखावे के लिए काम कर रहे हैं नहीं अच्छा, नहीं दिखावे के लिए नहीं। दिखावे के लिए नहीं है बल्कि रियल में भी ऐसे हैं जनाब जैसे इनके वीडियो में पास नजर जो भी बंदा चला गया है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये खाली नहीं गया अच्छा खाली नहीं खाली नहीं गया वाकई बात है तो नाज़रीन इकराम चले जी अगले लोगों का जनाब इंटरव्यू लेते हैं उनसे भी पूछते हैं इनकी जनाब हकीकी जिंदगी के बारे में तो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है ठीक आपका घर कहाँ है यही साथ है। इधर करीब ही है हम्म। हकीम शहजाद लोहा पहाड़ को जानते हैं ना हाँ जी तो क्या लगते हैं आपके वो हमसाए हमसाए ही लगते हैं अच्छा उनके बारे में आप क्या इंटरव्यू देंगे वो कैसे इंसान है वो बहुत अच्छे इंसान है अच्छा वो तो गरीब लोगों की मदद करते हैं। अच्छा आपके घर की कितना दूर है वो 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर है हाँ जी अच्छा तो बहुत सारे लोग आते हैं उनके घर हम्म। पर फ्री खाना भी दिया जाता है आपने कभी खाया है हाँ जी अच्छा इलाकों वालों को देते हैं हाँ जी सारों को देते हैं जो मेहमान आ जाए। अच्छा जो मेहमान आ जाए उनको खाना भी खिलाते हैं चाय भी पिलाते हैं मुकम्मल तौर पर हाँ जी इसके बारे में मजीद क्या कहेंगे आप
मैं मजीद ये कह सकता हूँ वो गरीबों की मदद करते हैं, घरों में नलके लगवा देते हैं, अच्छा जिनके बैठने की जगह नहीं उन्हें जमीन ले देते हैं, अच्छा, और भी गरीबों की मदद करते हैं। बहुत सारी मतलब मदद करते हैं। ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ.